اے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم مومن ہو تو تم مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہیں ڈرو۔ مومن یوتھ فاؤنڈیشن اور مدرسہ وارثیہ رضویہ کی اور سے سنت و بھرا اجتماع کا آیوجن امبرناتھ پشچم کے شیو نگر میں شکروار کی شام مومن یوتھ فاؤنڈیشن کے سیکریٹری احسام الدین خان عرف ببلو دوارا سنت و بھرا اجتماع کارکرم کا آیوجن کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کے مولانا سمیر اتاری منصوری نے اسلامی معلومات کو بڑے ہی شاندار طریقے سے بیان کیا، جس سے آئے ہوئے سبھی لوگ آکرشت ہوئے۔ اس اجتماع میں آئے ہوئے سبھی مہمانوں کا شال اور پشپ دے کر ان کا سواگت کیا گیا اور سبھی لوگوں کے لیے لنگر عام کا بھی انتظام کیا گیا تھا، جس کا سبھی نے لابھ اٹھایا۔ اس کارکرم کو سفل بنانے میں مومن یوتھ فاؤنڈیشن کے سیکریٹری احسام الدین خان عرف ببلو نے سبھی ذمہ داری بخوبی نبھائی، اور جس میں اکبر شیخ، سکندر قریشی، اظہر قریشی، محمد خان، عمران خان، عبد الخان، انیس خان، ذاکر شیخ، احمد شیخ، گوپال گوٹور، نریش میترے، ان سب کا بھی کافی یوگدان رہا۔ ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت علیہ السلام تمہارے روح قبض کرنے کے لیے تشریف لے آئے تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی مہلت ہاتھ دے دیجئے کہ میں توبہ کر لوں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ حضور میرا کیا اوقات اور میرا سنے کون؟ اس شخص نے عرض کیا کہ حضور میری کیا اوقات اور میری سنے کون؟ موت کا وقت مقرر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان کی بیٹی دنیا ہے، دنیا کو ہم سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ جو دنیا سے محبت کرے گا اب اس کے گھر میں کون آئے گا؟ سسر صاحب تو ضرور بار بار آئیں گے، وہ ہے شیطان، اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ چل پڑا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کھلا ادھر آؤ۔ وہ آنے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تو دعا مانگ تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کر۔ کیا؟ اللہ کی حمد بیان کر، پھر مجھ پر درود پڑھ، پھر دعا مانگ، پھر مجھ پر درود پڑھ، تیری انشاءاللہ الکریم تیری دعا کو قبول کی جائے گی۔ ہم کن کن باتوں کو ٹھکراتے پھریں گے؟ ارے یہ عمر ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، لیکن مجھ پر نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اب آپ کو آنکھ نہیں دکھاؤں گا، آئندہ بال بچوں کا حقوق دباؤں گا نہیں، آئندہ شراب نہیں پیوں گا، آئندہ سگریٹ نہیں پیوں گا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اور ہم ماں باپ سے، اپنے گھر والوں سے، محلے والوں سے چھپتے ہو، لیکن حقیقت میں جو دیکھ رہا ہے، جس کے طرف تم کو اور ہم کو لوٹنا ہے، وہ تو سارا چیز دیکھ رہا ہے۔ تم کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا آدھا ہی خود اڑ اڑ کر کہے گا کہ اے ایسا گناہ کیا کرتا تھا۔ اگر اسی حال میں ہماری موت ہو گئی، اگر ہم بے نمازی ہو کر گئے تو ہمارا کیا کام، کیا بنے گا؟ ذرا غور کرے کہ بے نمازی سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ گھر ایسا ہے کہ جس کے لیے تو نے نماز چھوڑی، وہی لوگ تجھے اکیلا قبر میں چھوڑیں گے، وہی لوگ جن کے لیے تو لوگوں سے جھوٹ بول کر ان کے لیے روزیاں لا کر کھلایا، وہی لوگ بروز قیامت اللہ پاک کے برگاہ میں حاضر ہو کر کہیں گے اے اللہ کریم میرا حق اس سے دلا، حق دلا۔ تو وہ تو چکر میں پڑ جائے گا، اور اس کا حق دلانے کا مطلب اب لوگ کہیں گے، بچے کہیں گے، بیوی کہے گی، ماں باپ کہیں گے کہ میں نے تھوڑی اس کو بولا تھا کہ نماز چھوڑ کر مجھے روزی کھلا۔ بیچارے کہوں کہ بیچاری کو اس نے اسی حال پہ چھوڑ دیا، کچھ دنوں کو بعد انتقال ہو گیا، اب وہ بیچاری کو ایسا ہی لاش پڑا رہا،
मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर उसे दफना दिए। कुछ अरसे के बाद उस नौजवान यानी जो उसका लड़का था उसे दस्त लगा और उसकी निगाहें कमजोर हो गई। वो गली में कहते फिरता था कि मेरे 3 बेटे हैं, मगर फिर परवाह नहीं करते। मैं कई रोज से बीमार पड़ा हूँ मगर मिलने नहीं आते। ऐसी कहते कहते एक दिन वो भी अकेला मर गया। तो इसीलिए आकाए कौनैन मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिल दुखाना छोड़ दो, माँ बाप का मरना है खसारा आपका। अल्लाह पाक सारी गुनाहों की सजा क़यामत के लिए उठा रखता है, लेकिन माँ बाप की नफरमानी की सजा जीते जी पहुंचाता है। अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा मुझ पर एक मर्तबा 1 टाइम दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमत भेजता है। और जब कोई 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो कोई 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके दोनों आंखों के दरमियान निफाक और जहन्नम से आजाद लिख देता है। और जब उस शख्स को बरोजे क़यामत उठाया जाएगा तो शोहदा के साथ होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा नमाजी बना दे, हमारी कब्र के अजाब से हमारी हिफाजत अता फरमा दे। जितने आशिक रसूल बैठे हैं सबके गुनाहों को अल्हम्दुलिल्लाह जो मोमिन जो फाउंडेशन के तरफ से जो इज्तिमा रखा गया बहुत अच्छा लगा। और अहले सुन्नत वल जमात के लिए हम सब के लिए ये उन अर्ज है उनके बरगाह में कि देखिए हमारी जो जिंदगी है वो मुख्तसर थी और रसूल पाक के सुन्नतों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारे, अपने माँ बाप को खिदमत करते हुए और अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारे। इंशाअल्लाह करीम इसकी बरकतों से दोनों जहान में हमें इसका फायदा और बरकत नसीब होगा। और हमारे इस्लामी भाइयों ने जो इज्तिमा सजाया ये माशाअल्लाह बहुत अच्छे लेवल पर इज्तिमा हुआ और ये सारे इस्लामी भाइयों को भी अल्लाह पाक मदीना दिखाए। मैं यही कहूँगा कि ये बार बार हर जगह ऐसे इज्तिमा सजाए कि जिससे लोगों को दीनी मालूमात हो, जिसमें दीन सीखने का एक जरिया इज्तिमा भी है कि जिससे आदमी कुछ ना कुछ सीखता है। तो यही मैं अर्ज करूंगा मोमिन फाउंडेशन से, सारी टीम से कि आप इसी तरीके से अमरनाथ में और जगह भी आप करें। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आप याद करेंगे दावत इस्लामी आपके साथ है कि जिस तरीके से आपने हमें बुलाया हम सब हाजिर हुए। और आप सबसे भी अर्ज है कि जो हुजूर पाक के सुन्नतों से आप भी अमल करें, दूसरों को भी अमल कराने की इसकी तरकीब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शिवनगर में दावत इस्लामी समीर भाई हमारे इनके तरफ से प्रोग्राम रखा गया। समीर भाई 2 साल से मुझे कह रहे थे कि बबलू भाई शिवनगर में प्रोग्राम लगाना है, दावत इस्लामी का बयान इज्तिमा शिवनगर में लगाना है। तो शायद से अल्लाह ने आज मुझे हिदायत दी कि मैं वो कर पाया। और हमारे अजहर भाई, सिकंदर भाई, हमारे जो मोमिन फाउंडेशन, हमारे अकबर भाई जो मोमिन फाउंडेशन की टीम है, इनके मदद से हमारे मदरसा वारसिया रिजविया हमारे मोहम्मद भाई, इनकी वजह से मैं सब कर पाया ना। तो अकेले के बस की बात नहीं है। और ये कोई पॉलिटिकल स्टेज नहीं कि मैं यहाँ पे ज्यादा बोलूं, लेकिन हमारे जितने मोमिन भाई है अल्लाह इनको हिदायत है कि ऐसी प्रोग्राम हर एरिया में लगने चाहिए। हर एरिया में ऐसे प्रोग्राम लगने चाहिए कि कोई अगर 100 में से 2 भी सुधरा। जब मेरे पे लेता हूँ मैं कि अगर मैंने नमाज शुरू किया तो हमारे समीर भाई को 100 है, हमको 100 है ना। तो इसलिए अगर मैं बोलूँ कि हर एरिया में से प्रोग्राम होने चाहिए। पॉलिटिकल स्टेज पर भी हर जगह लगेंगे, इलेक्शन का माहौल है
लेकिन ऐसे स्टेज भी लगने चाहिए।